Good morning, my dear students. Welcome back to the discussion of remaining part of the topic atomic structure. In the last visit, we have discussed the various limitations of wave theory of electromagnetic radiation and Planck's quantum theory postulates and Hertz's work regarding photoelectric effect, which was failure due to incorporation of wave nature, and finally Einstein entered into the scene, who has given detail about the photoelectric effect. We learned various terms involved in the discussion, various numerical relations such as work function, kinetic energy, threshold frequency, threshold wavelength, various relations we had in the last visit ಅಥವಾ last class ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದಾಗ್ಯದ. Now we shall go for some numerical problems, and before that you should also have the mental picture of the graphical representation of intensity of radiation versus lambda at a particular temperature. When we fix one lambda, we change the temperature. We have seen the intensity was increasing up to a maximum, then again starts decreasing, which is once again attributed to the related to the particle nature of electromagnetic radiation. Likewise, many things we had in the last visit. Now we shall take up some numerical problems from NCERT and other textbook also. We should prepare on par that for NEET at JEE CET as well. So heading you write problems. Remember, we are going to use the relations as follows: E equal to h nu, E equal to hc by lambda, ಅಥವಾ E equal to hc nu bar ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತು E equal to nh nu, where n is number of photons, n is number of photons. ಅಗರ ಆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that energy is called as Einstein, one Einstein ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ h nu equals to h nu naught plus kinetic energy, or kinetic energy ಅಂದ್ರೆ half m square, ಅದು equals to ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, h nu minus h nu naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋದಾಗ hc ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು 1 by lambda minus 1 by lambda ಅಂತ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಯದ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ w naught equals to h nu naught ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. h nu naught equals to hc by lambda naught ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳವ. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತದ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಆಗಲಿ CET ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಕೆಲವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಎರಡು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇವೆರಡಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದು ಕೊಡ್ಲಾರ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 NCERT. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 NCERT. ಆಲ್ರೈಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. Copy this question. Calculate energy of 1 mole of photon. Calculate energy of 1 mole of photon. Whose photon of radiation. 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 power 14.
5 into 10 power 14 hertz. 5 into 10 14 Hz hertz. I repeat, there is a radiation whose frequency is 5 into 10 power 14 hertz ada. Now is ಅದು 1 mole photon ಇಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. What is the energy of 1 mole of photon? Answer given. First ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರ 5 into 10 power 14 hertz ಅದ, ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ h ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೀನಿ 6.626 ಅಥವಾ 625 10 power minus 34 into the ಕೊಟ್ಟದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರಿಬೇಕು, 5 into 10 power 14 ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಂತಂದ್ರ 3.313 into 10 power minus 19 joules ಬರ್ತದ, joules 19 joules. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ ಆಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 h nu. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n h nu ಬರೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು n ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರ 6.022 10 power 23 ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇಂಟು ಬರೀ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ. n ಅಂದ್ರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಇಂಟು 1 ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ 3.313 10 power minus 19 joules. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 mole of photon is going to be 199.51 kilojoules. kilojoules ಬರ್ತಾ ಇದೆ, kilojoules per mole. Once again, there is a radiation whose frequency is given 5 into 10 power 14 hertz ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಈ ತಗೊಂಡು 1 mole of photon ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu, ವೇರ್ h is Planck's constant, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.626 into 10 power minus 34 ಅದ, into ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ, we got this particular answer in joules. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಫೋಟಾನ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ 1 ಮೋಲಿಕ್ ಕೇಳಾರ ಅವರು, ಇಂಟು n ಬರೀತೀನಿ. n ಅಂತಂದ್ರ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.022 10 power 23 ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು 5-6 ನಂಬರ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇನ್ ನೀಟ್ CET ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ನಾಗ ಅವ, ಅಂದ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ photon. In other words, it is known as 1 Einstein. ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು, 1 ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. 1 mole ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ 1 ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, 100 years ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತಾರೆ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ 1 ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ NCERT information. Next question number 2, numerical problem number 2. You write problem number 2. The question is, question number 2, a 100 watt 1 horsepower is equal to 746 watts. 1 HP, 1 horsepower is equal to 746 watt. That you study in physics. Watt is unit of power. Watt is unit of power. Joule is energy unit.
ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ನೌ ಎ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್, 100 watt bulb emits monochromatic light of, emits monochromatic CH monochromatic ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು. monochromatic light of wavelength ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ 400 nanometer. Calculate the number of photons. Calculate the number of photons. Calculate the number of photons emitted per second. Number of photons emitted per second by the bulb. Now we see the question. The given information is there is a bulb, Surya or any kind of LED or some bulb is there whose watt is 100, whose power is 100 watt. It is emitting a monochromatic light. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಂಗಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದ, ಆ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಆ ಕಿರಣದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 400 nanometer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾವ, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗೋಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇರ್ ಅವರು. ಆನ್ಸರ್ ತಗೋರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 watt. 100 watt ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಜೌಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಂಗ. 100 ವ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಂಗ. ಪವರ್ is equal to work done by time taken, energy supplied, energy given by time taken. Power is joule per second. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು 100. ಮುಂದ E equal to h nu, E equal to hc by lambda ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, because lambda they have given in terms of nanometer. I repeat, the bulb capacity is 100 watt. 100 watt ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ is 100. ಪವರ್ 100 ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ joules by seconds ಅನ್ನಂಗ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಂಗ, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಂಗ. ಸೊ 100 joules per second. ಮುಂದೆ E equal to h nu ಅಲ್ಲ, we are taking hc by lambda because lambda is given here. So h value 6.626 10 power minus 34 ತೋತೀವಿ into velocity of light 3 into 10 to the power of 8 meter per second divided by ಏನದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟದ 400 ಅದ. ಆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತೆಗೆದು ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ, ಅದು 400 into 10 power minus 9 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ x ಪವರ್ m x ನ ಪವರ್ n ಅದ, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು 8 ತೆಗಿರಿ, ಇದು 9 ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. ಅವು ಸೊ 10 ಪವರ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 4.969 10 ಪವರ್ 14 ಏನು ಯೂನಿಟ್ minus 19, it is minus 19 joules.
ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬಲ್ಬ್ ಅದ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಬಳಸ್ದೆವು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟದ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇಷ್ಟು ಜೂಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದ 100 ಅದ. ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕದ ಒಂದು ಫೋಟಾನಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ 4.969 10⁻⁻19 ಜೌಲ್ಸ್ ಅದು. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ವೆಲ್ ಒಂದು ಫೋಟಾನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ 4.969 10⁻⁻19 ಜೌಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 H ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದ. ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ಕೇರ. ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ತೋತಿ ನೋಡ್ರಿ 1 × 100 joules per second divided by 4.969 10⁻⁻19 joules ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 2.012 10 ಪವರ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ 10⁻22 photons per seconds. ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಎಲ್ಲೋ ನೀಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟದ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಅದ. ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ಯದ. ಅದದು ವೇವ್ಲೆಂಥ್ ಎಷ್ಟದ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅದ. Now they are asking how many photons the bulb is emitting. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರ ಹಾಕ್ತದ ಕೇರ್ ಅವರು. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ E = H nu. ನೆನಪಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ E = H nu ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್. E = H nu. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಏನು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ H nu. ಮುಂದೆ Hc ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಯಾಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ವೇವ್ಲೆಂಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ವೇವ್ಲೆಂಥ್ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ Hc ಬೈ 400 × ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಹೊರಗಾದಂಗ. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಅದ ಅಥವಾ 100 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ ಕೇಳ. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ ಬರ್ತಾವ, ಈ 100 × 1 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ 1 × 100 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಉಳಿತದ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಫೋಟಾನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2.012 10⁻20 ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತಿದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟಾನ್. ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬಲ್ಬ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಂಗ. ಇಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಫ್ರಮ್ NCERT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. We are taking another question from NCERT. We cannot do each and everything on the blackboard. Lack of time will be there. So go through the things given. Take idea. Work on your own. Try to grow in the subject. Develop your skills, your knowledge to come to the NEET first rank in the country. Get a prize from the chairman sir, principal sir from this college. Now next problem
Number 3, very important, the threshold frequency. The threshold frequency ಅದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. The threshold frequency nu naught for a metal is ಎಷ್ಟಿದೆ 7 into 10 power 14 7.0 10 power 14 per second. ಇದು ಏನದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ಇಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದ. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ kinetic energy of the photon, sorry, kinetic energy of the electron. Calculate the kinetic energy of an electron. Kinetic energy of an electron emitted when a radiation of frequency ಅಂದ್ರೆ new equals ಎಷ್ಟದ 1 into 10 power 15 per second hits the metal, ಆ ಮೆಟಲ್ ಇವಾಗ ಬೆಳೀತದ, hits the metal. Well, answer, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ಅದ, ಅದು ಬಂದು ಬೀಳಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದ 1 into 10 power 15 ಅದ. ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟದ 7 into 10 power 14 per second ಅದ. 10 power 14 per second ಅದ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ 1 into 10 power 15 ಅದ. ಮತ್ತು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟದ. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಆ ಹೊರಬರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಆನ್ಸರ್, we have kinetic energy equals to ನೆನಪಿನ h nu minus h nu naught, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ h into nu minus nu naught ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. k as it is, h ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 6.626 10 power -34 into ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ 1 into 10 power 15 ಅದ, ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟದ 7 into 10 power 14 ಇಷ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ LHS as it is ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we write 6.626 into 10 power -34 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ ಬರೀತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ 10 into 10 power 14 ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಂಟು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಈ ಎರಡು ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 15 ತೆಗೆದು 10 into 10 power 14 ಬರ್ದಿರಿ. x into x power m into x to the power n is x to the power of m plus n ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ 15 ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 7 into 10 power 14. ನಾ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we can take 10 power 14 outside ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್, k as it is 6.626 -34
ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ 10 ಪವರ್ 14 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡದ 10 ಪವರ್ 14 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ 10 ಪವರ್ 14 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಂದು ಇದೇನು ಉಳಿತು 10 ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ ಇದು 7 ಉಳಿತದ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6.626 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 34 ಇದು 14 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 20 ಆಗ್ತದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ 10 ನ 7 ತೆಗಿರಿ 3 ಬರ್ತದೆ 6 ಮೂಲೆ 18 ಒಂದು 19 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಟು ಆಗ್ತದ ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1.988 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ once again ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಮೆಟಲ್ ಅದ ಆ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 7 × 10⁻14 per second ಅದ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದ ಆ ಬೀಳೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 5 × 1 × 10⁻15 per second ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಓಡಿ ಬರ್ತದ ದ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we write kinetic energy equal to h nu minus h nu naught h ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ where it is a Planck's constant nu ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು nu naught ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಂದಾಗ 10 ಪವರ್ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ಪವರ್ 1 ನ 10 ಪವರ್ 14 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ 10 ಪವರ್ 1 ನ 10 ಪವರ್ 14 ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ 15 ಆಗ್ತದ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ 10 ಪವರ್ 14 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10 - 7 ಉಳಿತು ಇದು LHS ಈ ಕಡೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಇದು ಮೈನಸ್ 34 14 ತೆಗೀರಿ ಮೈನಸ್ 20 ಉಳಿತು ಇದರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 3 ಬರ್ತದೆ 6 3 18 ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 19 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 1.988 10 power minus 19 joules is the kinetic energy of ejected electron. Well, these are the numerical problems based on these informations. Now next heading we can go for discussion is atomic spectrum or atomic spectra. Heading you write atomic spectra. Spectra is plural, spectrum is singular. Bacteria, bacterium, locus, loci, singular, plural terms. Now we may have question carrying 2 to 3 marks in this simple discussion. The heading I am writing atomic spectrum. Atomic spectrum or atomic spectra. Well, the very simple meaning of spectrum or spectra is band of colors. ಈಗ ರೇನ್ಬೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ವಿ ಸಿ likewise we see the band of colors different colors will be noticed. Where we observe all these colors. Well, this kind of band of colors is called as spectra or spectrum.
See, when we pass the sunlight or the radiation emitted by any source of light through a nickel prism, then passing on the photographic plate, we may notice, see, there is a source of light. Light is emitted. We pass through first slit, then it falls on the nickel prism, where we see this radiation to split up into different colors collected on the photographic plate. This band of color obtained on the photographic plate is called as a spectrum. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಂದ ಬಂದಕ್ಕಂಥ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ the light undergoes dispersion, the light split up into different colors which are collected on the photographic plate ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣ್ತಾವ, ಈ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣ್ತದ. this band of colors, this band of different colors is known as spectrum, just like we have seen in our earlier visits during studying of electromagnetic spectrum. ಓದೋ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡು ವಿಪ್ ಗ್ಯಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೆವು, ವೈಲೆಟ್ ಟು ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ types of spectrum. Heading I write types of spectrum. Types of spectrum. Number 1 is emission spectrum. And second one is absorption spectrum. Absorption spectrum. Now we'll take one by one with just brief. ಎಲ್ಲಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. Once you complete the topic, we'll post you the PDF notes ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Now I take first one, emission spectrum. Emission spectrum ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ ಎರಡು ನಮೂನೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತವ. Emission spectrum is classified into two types. One continuous emission spectrum. Continuous emission spectrum. ಎರಡನೇದ್ದು ಟೈಪ್ ಒಂದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ atomic spectrum ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಅಥವಾ atomic spectrum. Once again we discuss
of all, spectra, the spectrum means it is a band of different colors. ಮುಗಿತು. Next, types of spectrum. Two types are there. ಒಂದನೇದು emission spectrum, ಎರಡನೇದು absorption spectrum. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಮಿಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪುನಃ ಈ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಎರಡನೇದು ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಈ ಒಂದೊಂದೊಂದು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಈಚ್ one by one. First of all, the meaning of emission spectrum is whenever light is emitted from any source, either sun ಇರಬಹುದು or a glowing bulb ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಸಮ್ನಾಗ ಹಾಯಿಸಿದೊಳಗ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ obtained ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. Example rainbow, because the emitted sunlight when falls on the prism ಅಥವಾ falls on the water droplet in the space, ಆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಏನಾಗ್ತದ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ ತಕ್ಷಣ 7 ಕಲರ್ಗಳು, 7 ರಂಗ್ 7 ಕಲರ್ ವಿಬ್ ಗಯರ್ ಕಡ್ಯಾಕ್ ಆತವ. ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ವಿಬ್ ಗಯರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು ನಮೂನೆ ಅವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ in which all the colors are overlapping. ಆ ರೇನ್ಬೋದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಅಂತಹ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವೇರ್ all the different colors are overlapping with each other, they are very closely linked, closely arranged, that spectrum is called as continuous emission spectrum. Example ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ rainbow is example for just emission spectrum ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ example for continuous emission spectrum ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. once you come to campus physically, once you start doing chemistry practical, we take one watch glass, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ತೋರ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡು 1-2-3 ಹನಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರ್ ಇರ್ತದ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಆ ಮಾಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಕಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾವ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ದೀಪಾವಳಿ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಣ, ಕಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೋ ಆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಬೇರಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಅವು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ನೋ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರೇಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಿಕ್ ರೆಡ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈಲೆಟ್ ಬಂದಿರ್ತದ,
ಸೋಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇನ್ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಸುಡಾನ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್ 589. ಇನ್ನೊಂದು 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, ಅದೇನಿರಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 examples. We have this given as 589.9 picometer ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 589.6 nanometer. Sorry, I repeat, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ. We understood continuous emission spectrum. It is a type of emission spectrum in which all the colors are overlapping with each other. They are very closely connected to each other. Example, rainbow. In case of line emission spectrum, whenever a volatile substance of some compound like potassium chloride or barium chloride, volatile substance ತಗೊಂಡು ಈ ಬರ್ನರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, kind of radiation is emitted, that is called flame test. It is also called as line spectrum. Example, golden yellow color ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ತೋರಿಸ್ತದ, 2 ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತದ, ಒಂದು 589 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು 589.6 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೇರಿಯಂತಿ ಕಲರ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಟೇಬಲ್ದಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಿವ್ ಟೇಬಲ್ದೊಳಗೆ ದೇ ಗಾಟ್ ದರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ, ಅದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನ್ ಅಂತೀವಿ, ಬ್ರಿಕ್ ರೆಡ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್. ಆ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಇಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಆದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವ, 70 ಥಿಯರಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 589 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 589.6 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಸೆಟ್ದಾಗ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, there is one substance is here, we have a source of light here. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ವೇಪರ್ಸ್ಗಳವ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅದ ಯಾವುದೋ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಲೈಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾವ. ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತದ, ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಂದ್ರ ಆ ಜಾಗದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸಿವಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್, ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳು ಕತ್ತಲಾಗಿರ್ತಾವ, ಶಾಡೋ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಅದ, ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ, ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟದ. ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಾಗ ಅದು ಶಾಡೋ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕತ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲರ್ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಪಾಸ್ radiation from the any source of light through a vapors of certain chemical substance. ಒಂದು ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು we pass in the vapors of certain chemical compound pass ಮಾಡ್ತೀವಿ, and light is emitted. ಇದು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಲರ್ಗಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅವ, ಅವು ಏನಾಗವ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ obtained due to the absorption of some radiation is called as absorption spectrum. ಆ ಪೂರ 7 ಕಲರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಯಿಸಿರ್ತೀವಿ,
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಶಾಡೋ, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ನುಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವ. There are plenty of example. You are supposed to remember. Well, in the students class, we have discussed the definition of spectrum, types of spectrum as emission spectrum and absorption spectrum. In case of emission spectrum, we have two types: continuous emission spectrum, line emission spectrum. Definition example ಮುಗಿತ್ತು. And in case of line spectrum, it is also called as ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಮುಂದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನೊಳಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು, ಅದು ಯಾವುದೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸಮ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಅದು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಇದು ಪ್ರಿಸಮ್ನಾಗ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಲೈನ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಯಾದ ಕಲರ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Till we meet for the next visit, stay care, stay home, have a nice day. Thank you.